Hello student, how are you? I am Sanjay Hadiyal. Today's lecture we are also going to learn or discuss about guided media. In previous lecture we discuss what is transmission media, how many types of transmission media. In especially we discuss guided media in a twisted page. Now today is also we going to learn about guided media's remaining two types like coaxial cable as well as fiber optic cable. Also we discuss its advantages and disadvantages. So now first we focus coaxial cable. What is coaxial cable? It is generally used for TV channels. Generally when we transmit signals or especially used for TV signals. Coaxial cable consists of solid wire or surrounded by one or more wire shield, each separated by plastic insulators. Again we see here coaxial cable શું છે? તો coaxial cable બીજું કોઈ જ નથી પણ એક સ્પેશિયલ પર્પઝ માટે છે, ખાસ અહીંયા આગળ યુઝ કરવામાં આવે છે અને સ્પેશિયલી આ કેબલનો યુઝ છે એ ટીવી અથવા તો અમુક કોઈ એવા રેકોર્ડિંગ પ્રસારણ માટે છે, સ્પેશિયલી આ કેબલને છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ એક ડેફિનેશન છે ખાસ આપવામાં આવેલી છે કે વોટ ઇઝ કોએક્સિયલ કેબલ. કોએક્સિયલ કેબલ ઇઝ અ ટાઈપ્સ ઓફ shielded and insulated copper cable that is used in computer networks and to deliver cable TV services to end user. Generally આ કેબલનો ઉપયોગ શું છે અથવા તો આ કેબલ છે શું? તો it's a one kind of cable which is covered or sealed or insulated copper cable that is specially used for computer network as well as when we deliver any kinds of TV services or to the end user. In other words, we can say coaxial cable is a cable used in the transmission of video and audio communication purpose. In single word, in rough and tough word, we also case we say that coaxial cable is nothing but is a one kind of cable which is specially used for communication or transmitting videos as well as audio signal. Coaxial cable is also known as a coax, which is derived from the geometric axis created between shield and insulators. Indirectly, many times we can consider as a coaxial cable as a coax cable. Coaxial cable consists of copper wire covered by an insulating materials. Insulating materials is what? It is nothing but is a one kind of material which is protected this particular cables. The insulator first we see one, it's practically diagrammically information we easily understand it. અહીંયા આગળ આપણે એક ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા આગળ જે એક આ કવર આપવામાં આવેલું છે અને ઇન્સ્યુલેટર તરીકે ઓળખી શકાય છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આ જે કેબલ્સ જે છે આ કોર કેબલ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, પણ કોર કેબલને એક પ્રોટેક્શન માટે અહીંયા આગળ છે ઇન્સ્યુલેટરનો છે યુઝ કરવામાં આવેલો, જેને ઇનર ઇન્સ્યુલેટર તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ. એમની ઉપર અગેન એક આઉટર ઇન્સ્યુલેટર પણ છે ખાસ આપવામાં આવેલું છે અને એમની ઉપર એક પ્રોટેક્ટિવ પ્લાસ્ટિક કવર છે એ આપવામાં આવેલું છે. તો અહીંયા આગળ મેઇન વર્ડ એક જે આપણી સામે ખાસ આપવામાં આવેલો છે કે કોએક્સિયલ કેબલ છે એ શું છે? તો કે બીજું કંઈ જ નથી પણ એક એવું ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલ છે, એક એવા મટીરિયલથી એને કવર કરેલું છે. કોએક્સિયલ કેબલ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ વિચ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ ધ geometric something. Coaxial can transmit signal over larger distance at a higher speed as compared to twisted pair cable. Again this particular cables, where we use this particular cable or what is the main
beneficial or advantages comparison to twisted pair cable. તો અહીંયા આગળ આ પર્ટિક્યુલર કેબલનો યુઝ કરી અને આપણે એક હાયર સ્પીડની અંદર ડેટાનું ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ, એઝ વેલ એક સિક્યોરિટી સાથે સિક્યોર ડેટાને છે એક ડેસ્ટિનેશનથી બીજા ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચાડી શકીએ છીએ. કમ્પેરિઝન ટુ અગેન ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ. ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલની અંદર જ્યારે ડેટા ટ્રાન્સમિટ થતો હતો સિક્યોર હતો, પણ અમુક કેવું એનું જે ડેસ્ટિનેશન છે, સેન્ડર ટુ રિસીવરનું જે ડેસ્ટિનેશન છે એ અમુક લિમિટેડ હતું. અહીંયા આગળ એની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા લોંગ ડિસ્ટન્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આપણે ડેટાને ટ્રાન્સમિટ કરી શકીએ છીએ. This cable has a high bandwidth and greater transmission capacity. આ કેબલનો ઉપયોગ કરવાથી કોએક્સિયલ કેબલનો મેઇન પર્પસ અગેન એ છે કે ત્યાં આગળથી હાઈ બેન્ડવિથની અંદર ડેટાનો પાસ, હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને વી કેન પાસ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ another place and greater transmission capacity. Most user related to coaxial or coax cable as a cable used to connect their TVs to a cable TV સર્વિસીસ. જનરલી આ કેબલનો મુખ્ય ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો મિત્રો આપણે જોઈએ છીએ આપણી ઘરે જે ટીવી એન્ટેનાથી આપણા ટીવીના જે સેટઅપ બોક્સ સુધી એક કેબલ પહોંચાડવામાં આવેલું છે, એ કેબલ બીજું કંઈ જ નથી પણ એ કોએક્સિયલ કેબલ છે. એના થ્રુ સિગ્નલ્સ છે જે પાસ થાય છે એ સિગ્નલ છે એ કોએક્સિયલ કેબલ થ્રુ આપણા ટીવી સુધી પહોંચી શકે છે. તો આનો જનરલી ઓર કોમનલી જો એક યુઝ કહી શકીએ તો એ યુઝ ત્યાં આગળ ખાસા ટીવીસ અથવા તો કોઈ એવા નેટવર્કના બીજા અધર એન્વાયરમેન્ટ માટે પણ એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. સ્ટ્રક્ચર ઓફ કોએક્સિયલ કેબલ. અહીંયા આગળ અગેઇન હમણાં આપણે જોયું કે જનરલી આ કેબલ છે એ કેવા ફોર્મેટમાં ડિવાઈડ થયેલું છે. તો કોએક્સિયલ કેબલ હેઝ એ સેન્ટ્રલ કોર ઓફ સ્ટીફ કોપર કંડક્ટર ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ સિગ્નલ. હમણાં જ આપણે અહીંયા આગળ જોયું કે આ જે છે સેન્ટ્રલ કોર ઓફ પાર્ટ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકાય છે. કન્ડક્ટિંગ ઇનર કન્ડક્ટિંગ કોર, આ એક તેનો ઇન બિટવીન ત્યાં આગળથી જ જે કોઈ ડેટા પાસ કરવામાં આવે છે એ આ કોપર વાયરની અંદર પાસ કરવામાં આવે છે. આ તો બધા એના એક પ્રોટેક્શન માટેના કવરેજ છે, એક જેકેટ છે, બરાબર છે. પણ આ જે છે એ મેઇન પોર્શન છે. તો અહીંયા આગળ કોએક્સિયલ હેઝ એ સેન્ટ્રલ કોર ઓફ સ્ટીફ કોપર કંડક્ટર ફોર ટ્રાન્સમિટિંગ સિગ્નલ. ધીસ ઇઝ કવર્ડ બાય એન ઇન્સ્યુલેટિંગ materials. Again, this is covered by insulating materials, insulator. આ જે કેબલ્સ છે એ કેબલને કવર કરવામાં આવેલું છે, ઇનર ઓર આઉટર કવર. અહીંયા આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ કવર છે એ આઉટર કવર કહી શકાય. ધીસ કવર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇનર કવર્સ. સો અગેન હિયર ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ધીસ કવર્ડ બાય એન insulating material. The insulator is enclosed by a closely woven braided metal outer conductor that acts as a shield against noise. Again, see here. આજે અગેન આ જે ઇનર ઇન્સ્યુલેટ કંડક્ટર છે એના ઉપર અહીંયા આઉટર કંડક્ટરનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે. તો એ શું કરી શકે છે? અમુક એવા જે નોઇઝીસ છે અથવા તો સમથિંગ એ બીજા કોન્સેપ્ટો છે એને પ્રોટેક્શન કરવા માટે આ કવરનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલો છે, જેને આપણે અહીંયા આગળ આઉટર કંડક્ટર તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. એન્ડ ક્લોઝલી મેટલ આઉટર કંડક્ટર ધેટ એક્ટ્સ એઝ એ શિલ્ડ અગેન નોઇઝ. અને મેઇન પર્પઝ શું છે કે અમુક એ ટાઈપના બિનજરૂરી જે નોઇઝ છે એ નોઇઝને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આ કવરેજનો છે યુઝ કરવામાં આવેલો છે. ધ આઉટર કંડક્ટર ઇઝ અગેન એન્ક્લોઝડ બાય એ પ્લાસ્ટિક ઇન્સ્યુલેટિંગ કવર. ધ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ સો given below. અહીંયા આગળ અગેન આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ કવરને પણ છે પ્રોટેક્શન કરવા માટે અહીંયા આગળ છે શેનો યુઝ કરવામાં આવેલો છે? પ્લાસ્ટિક કવરનો છે યુઝ કરવામાં આવેલો છે. તો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ધેટ સેલ્ફ કે ધ આઉટર કંડક્ટર ઇઝ અગેન ક્લોઝડ બાય અ પ્લાસ્ટિક ઇન્સ્યુલેટિંગ કવર. ધીસ મીન્સ ધીસ કવર. અહીંયા આગળ આઉટર કવરને પણ છે એક જેકેટ પ્રોવાઈડ કરવા માટે ત્યાં આગળ છે એ પ્રોટેક્ટ કરવા માટે પ્લાસ્ટિક કવરનો છે યુઝ કરી શકાય છે. તો અહીંયા આગળ આ એક ડાયાગ્રામિકલી કેબલની અંદર આપણે એક ઇન્ફોર્મેશનને છે બહુ સારી રીતના પ્રોપરલી જોઈ શકીએ છીએ કે ખરેખર આ કેબલ છે એ કેવા ફોર્મેટમાં હોઈએ છીએ. સિમ્પલ અગેન રફ એન્ડ ટફ વર્ડમાં જો કહીએ તો આપણે બધાની ઘરે જે ટીવીના કનેક્શન સાથે એન્ટેનાથી
જે ડીશથી આપણા ટીવીના સેટઅપ બોક્સ સુધી જે કેબલને છે એ દોડાવવામાં આવે છે, એ કેબલ છે એ આપણે ખાસા કોએક્સિયલ કેબલનો છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. કોએક્સિયલ કેબલને આવી રીતના અમુક પ્રોટેક્શન છે ખાસ આપવામાં આવેલું છે. અને ત્યાં આગળથી ઓલ ઓવર જે કમ્પેરિઝન ટુ અગેન ટ્વિસ્ટેડ પેર જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ચર્ચા કરેલી એની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા આગળ ડેટા છે એકદમ સ્પીડીલી હ્યુઝ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને એકદમ સરળતાથી છે એ પાસ કરી શકીએ છીએ. વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ છે આપણે એને કોમ્યુનિકેટ કરાવી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, કેટેગરીઝ ઓફ કોએક્સિયલ કેબલ. અહીંયા આગળ અગેન સમ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કેટેગરીઝ also divided, we can divided in different types of categories. Coaxial cable are categorized into 3 types of categories, which is given below. RG59, it's an one types of category, one types of cable. This is nothing but is a one types of cable type. Coaxial cable is known as a RG59, RG58, RG11. This all known as a cable. But which types of cable? Coaxial cable. So here RG59 has impedance of 75 W and used in cable TV. W means watts, 75 watts. અહીંયા આગળ ટૂંકમાં આની એક કેવી કેપેસિટી આપણી સામે છે એ આપવામાં આવેલી છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી જ્યારે કોઈ ડેટા છે એ પાસ થાય છે ત્યારે આગળ એની પર્ટિક્યુલર રેન્જની અંદર પર્ટિક્યુલર અમુક વોલ્ટની અંદર ડેટાને પાસ કરવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળથી 75 વોલ્ટેજ સુધીનો ડેટા છે એ શું થઈ શકે છે આ પર્ટિક્યુલર કેબલની અંદર પાસ કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતના RG58 હેઝ ઇમ્પેડન્સ ઓફ 50 watts and used in thin ethernet. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી આનો યુઝ ક્યાં કરવામાં આવે છે તો કે થિન ઇથરનેટ માટે. જ્યારે 75 વોલ્ટ કેબલનો યુઝ ક્યાં કરવામાં આવે છે તો કે ટીવી ના જે કેબલિંગ પર્પઝ માટે યુઝ કરી શકાય છે. એવી જ રીતના RG11 હેઝ ઇમ્પેડ ઓફ 50 વોલ્ટ્સ એન્ડ યુઝડ ઇન થિક ઇથરનેટ. થિન ઇથરનેટ એન્ડ થિક ઇથરનેટ તેવા પર્પઝ માટે અહીંયા આગળથી અહીંયા જે કોએક્સિયલ કેબલ્સ છે એ અલગ અલગ મેઇન 3 ટાઈપ્સના જે કોએક્સિયલ કેબલ્સ છે જે પર્પઝથી જે એન્વાયરમેન્ટમાં આપણે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જે કેબલનો યુઝ કરવો છે ત્યાં આગળથી આપણે આ પર્ટિક્યુલર કેબલનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જો આપણે કોઈ એવા ટીવીના પ્રસારણ પર્પઝથી કોઈ ડેટા સિગ્નલના છે યુઝ કરવું છે તો 59 RJ59નો યુઝ કરી શકીએ છીએ. જો કોઈ એવા ઇથરનેટ થિન ઇથરનેટના પર્પઝ માટે યુઝ કરાવવું છે તો RG58નો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. થિક ઇથરનેટનો યુઝ કરવો છે તો 11નો છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ, એપ્લિકેશન ઓફ કોએક્સિયલ કેબલ. જનરલી કોએક્સિયલ કેબલ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી છે કેવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અથવા તો કેવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માટે આપણે એનો સ્પેશિયલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. વિચ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન પર્ટિક્યુલર એરિયાઝ વી યુઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોએક્સિયલ કેબલ ઇન એનાલોગ telephone network. Direct indirectly coaxial cable is also used in telephonic network, digital telephonic network, TV networks, traditional ethernet LAN, main and digital transmission. તો આ કે અલગ અલગ ટાઈપના જે કોન્સેપ્ટ છે એ બધા કોન્સેપ્ટના અમુક એવા કોમ્યુનિટી પર્પઝ માટે આપણે આ કોએક્સિયલ કેબલનો છે યુઝ કરી શકીએ. તો અહીંયા આગળ આપણી સામે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ આપવામાં આવેલો છે કે એનાલોગ ટેલિફોન નેટવર્ક a single coaxial network can carry about 1000 voice signals, approximate 1000 voice signals એ કેરી કરી શકે છે. સાયમલ્ટેનિયસલી વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ ડેટાને છે ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. ઇન ડિજિટલ ટેલિફોનિક નેટવર્ક્સ અહીંયા એનાલોગ ટેલિફોનિક નેટવર્ક એવી જ રીતને ડિજિટલી ટેલિફોનિક નેટવર્કની અંદર આ કોએક્સિયલ કેબલ હેઝ એ ડેટા રેટ ઓફ 600 Mbps મેગાબાઇટ પર સેકન્ડ છે એ ડેટાનું ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. તો અહીંયા આગળ ટૂંકમાં અહીંયા પર્ટિક્યુલર કેબલની છે એક અમુક એવી કેપેસિટી છે આપવામાં આવેલી છે અને અમુક એવા એપ્લિકેશનના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એવા પર્ટિક્યુલર લોકેશન એવા પર્પઝથી આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. કેબલ ટીવી નેટવર્ક્સ,
હમણાં જ આપણે ઉપર જોયું કે જનરલી એનો કોમનલી યુઝ જો પર્પઝ છે એ આપણે કેબલ ટીવી નેટવર્ક માટે સ્પેશિયલી યુઝ કરીએ છીએ. એવી જ રીતના આ કેબલનો ઉપયોગ છે ટેલિફોનિક લાઇન માટે પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ટેલિફોનિક લાઇનમાં પણ અગેન બે ટાઈપના કોન્સેપ્ટ આપ્યા છે, એક એનાલોગ ટેલિફોનિક અને બીજું ડિજિટલ ટેલિફોનિક. સ્ટુડન્ટ એનાલોગ અને ડિજિટલ માટેનો જો કોન્સેપ્ટ ખ્યાલ ના હોય તો આપણે આ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરેલું ત્યારે ફર્સ્ટ 2 લેક્ચરમાં જ આપણે આ કોન્સેપ્ટને છે એ બહુ પ્રોપરલી સમજેલા છીએ. તો એ કોન્સેપ્ટને છે એ પ્રોપરલી ચેક કરી લેવો. એ જ રીતના ઇન ટ્રેડિશનલ ઇથરનેટ લેન્ડ્સ ઇન મેન એન્ડ ડિજિટલ ટ્રાન્સમિશન. તો આવા અલગ અલગ પર્પઝ માટે આપણે આ કોએક્સિયલ કેબલને છે એ યુઝ કરી શકીએ છીએ. Again now advantages of coaxial cable. What is the main advantages of this particular cables use? It can be used for both analog and digital signal transmission purpose. We can easily transmit both types of signal, analog as well as digital signal, very easily, quickly and secure. It offers higher bandwidth as compared to twisted pair cable and can span longer distance. Again, very most important advantage is students. Comparison to again ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ, એની કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા આગળ જ્યારે કોએક્સિયલ કેબલનો ખાસ યુઝ કરવામાં આવે છે ત્યારે શું છે કે તો એ હાઈ હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને કેરી કરી શકે છે અને સાથે સાથે and can span longer distance from sender to receiver side. જનરલી છે ટ્વિસ્ટેડ પેરની અંદર અમુક લિમિટેશન આપવામાં આવેલી હતી, એનાથી આપણે છે અહીંયા આગળ લોંગર ડિસ્ટન્સની અંદર આ કેબલનો યુઝ કરી અને આપણે ડેટાને ઇઝીલી છે કોમ્યુનિકેટ કરી શકીએ છીએ. બિકોઝ ઓફ બેટર શિલ્ડિંગ ઇન કોએક્સિયલ કેબલ, લોસ ઓફ સિગ્નલ ઓર અટેન્શિયલ ઇઝ લેસ. અહીંયા આગળ અમુક જે આપણે હમણાં જ ઉપર પ્રેક્ટિકલી ડાયાગ્રામની અંદર જોયું કે કેબલ છે એ કેબલને છે એ અલગ અલગ 3 સ્ટેપની અંદર છે એ કવર કરવામાં આવેલું છે એને પ્રોટેક્શન માટે. તો એ પ્રોટેક્શન શિલ્ડિંગ ઇન કોએક્સિયલ, બેટર શિલ્ડિંગ ઇન કોએક્સિયલ, દેટ્સ વાય વી કેન સે ઇટ ઇઝ very less or very low signal or attention is very less. ટૂંકમાં અમુક એવા જે ડેટા છે, ડેટા બહુ રેર કેસની અંદર ઓછા પ્રમાણની અંદર એ લેસ થઈ શકે છે. બેટર શિલ્ડિંગ also offer good noise immunity. અગેન બેટર શિલ્ડિંગને કારણે અમુક એ ટાઈપના જે નોઇઝીસ પ્રોબ્લેમ્સ છે એ પણ બહુ ઇઝીલી છે ત્યાં આગળથી આપણે એને હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ રિલેટિવલી ઇનએક્સપેન્સિવ એઝ કમ્પેર ટુ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ. અગેન કમ્પેર અહીંયા આગળ આ કોએક્સિયલ કેબલને છે એ નેક્સ્ટ થર્ડ ટાઈપ જે આપણે ફાઇબર ઓપ્ટિકલ કેબલ આપવામાં આવેલો છે એની કમ્પેરિઝનમાં કેબલ કેવું છે, ઇનએક્સપેન્સિવ છે, ઓછું ખર્ચાળ છે. તો એવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ આપણે અહીંયા આગળ થઈને એડવાન્ટેજીસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. ઇટ હેઝ લોઅર એરર રેટ્સ એઝ કમ્પેર ટુ ટ્વિસ્ટેડ પેર. ટ્વિસ્ટેડ પેરની કમ્પેરિઝનમાં ઇટ ઓલ્સો ગીવ લોઅર એરર્સ. It is not as easy to tap as a twisted pair because copper wire is contained in plastic jackets. ત્યાં આગળ આપણે હમણાં જ જોયું કે આ પર્ટિક્યુલર કોપરને છે કેબલને છે એ ફાઇનલી છે એ કવર જેકેટ કરવામાં આવેલું છે, પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે, પ્લાસ્ટિક જેકેટથી એને કવર કરવામાં આવેલું છે. એટલા માટે અગેન ત્યાં આગળથી આપણે આ પર્ટિક્યુલર કેબલને જે ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ છે એની કમ્પેરિઝનમાં એક સિક્યોર અને બેટર કેબલ તરીકે છે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ કોએક્સિયલ કેબલ. ઇટ ઇઝ યુઝ્યુઅલી મોર એક્સપેન્સિવ ધેન ટ્વિસ્ટેડ પેર. અગેન સિમ્પલ સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર વી ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ. It is more expensive comparison to twisted pair cable. Twisted pair ની કમ્પેરિઝનમાં જો અહીંયા આગળ જોવા જઈએ તો આ પર્ટિક્યુલર કેબલ છે એ કેવું છે, એ થોડું એક્સપેન્સિવ છે. સિંગલ કેબલ ફેલ્યોર કેન ડિસ્ટર્બ્સ ધ એન્ટાયર નેટવર્ક્સ. અહીંયા આગળ એક સેકન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ જે ખાસ આપવામાં આવેલો છે એ એડવાન્ટેજીસ એવો છે કે કોઈ સિંગલ જો કેબલ્સ છે ત્યાં આગળથી કોઈ એવું ફેલ્યોર પ્રોબ્લેમ થાય તો એન્ટાયર નેટવર્કને છે એ શું કરી શકે છે, ડિસ્ટર્બન કરી શકે છે. નેક્સ્ટ નાઉ વી ફોકસ ઓન થર્ડ ટાઈપ્સ, ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. સો વોટ ઇઝ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ? ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ઇન રફ એન્ડ ટફ લેંગ્વેજમાં જોઈએ તો ઇટ ઇઝ યુઝ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ રિફ્લેક્શન ઓફ લાઇટ થ્રુ a core made up of glass or plastic.
ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી સિંગલ વર્ડમાં જો કન્સિડર કરીએ તો ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ એક એવું કેબલ છે કે જેની અંદર હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને તો પાસ કરી શકીએ છીએ, સાથે સાથે એકદમ સ્પીડી ડેટા, અગેન કમ્પેરિઝન ટુ ટ્વિસ્ટેડ પેર કેબલ એન્ડ કોએક્સિયલ કેબલ, એની કમ્પેરિઝનમાં આ કેબલ છે એ એકદમ ઝડપી ડેટા આપણે પાસ કરી શકીએ છીએ અને સિક્યોરિટી સાથે જે ડેટાનો આપણે પાસ કરાવી શકીએ છીએ. ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ કન્સિસ્ટ ઓફ થિન સ્ટેબલ ઓફ ગ્લાસ ઓર પ્લાસ્ટિક કોલ્ડ કોર. ત્યાં આગળ અગેન આ જે કેબલ્સ છે એ કેબલને છે એવી રીતને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે, કવરેજ કરવામાં આવેલું છે અને પ્રોપરલી છે ને આપણે સિક્યુરિટી સાથે યુઝ કરી શકીએ છીએ. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. Students, first we see its practically diagrammatically and then we try to understand these particular concepts. So here we see this particular cable, it's known as a fiber optical cable. This is coverage or यहाँ આગળ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આજે એક છે લાઇટ વેવ સિગ્નલ્સ છે, એની અંદર આજે ડેટા આના થ્રુ છે એ પાસ કરવામાં આવેલું છે. એમના ઉપર છે એક કવરેજ આપવામાં આવેલું છે, જે કવરેજને આપણે શું કહી શકીએ છીએ કે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે કન્સિડર કરીએ છીએ. ઓર આજે અહીંયા આગળથી જે આપણે એક આ જે ડેટા પાસ થાય છે એ ડેટાને આપણે શું કહી શકીએ કે સ્ટાન્ડર્ડ આર થિન લાઈક હ્યુમન હેર. અહીંયા આગળ આજે હ્યુમનના વાળ જે છે એવી જ અહીંયા આગળ ત્યાં બહુ એક થિન ની અંદર છે સિગ્નલો પાસ થાય છે, એને કવર છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ થ્રુ. ધ કવર ઇઝ સેન્ટર ઓફ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ. સો અગેન see here, the core is surrounded by a less dense glass or plastic cover called cladding. So this is known as a cladding. It is used for transmission of large volume of data. Indirectly we can say it is pass or communicate very huge amount of data. This cable uses the notation of light reflected thoughts, a core that is made with plastic or glass. indirectly અહીંયા આગળ આ જે કોન્સેપ્ટ આપણે જોઈએ છીએ એની રીતના આખું સ્ટ્રક્ચરની અંદર ડિઝાઇન કરેલું છે કે તે આપણે જોઈએ છીએ કે સપોઝ કે કોઈ ગ્લાસ છે એમની અંદરથી કોઈ આપણે કોઈ વસ્તુને પાસ કરીએ છીએ તો એકદમ સ્પીડીલી પાસ થાય છે. એવી જ રીતના અહીંયા આગળ પણ આ જે કન્સેપ્ટ જે છે એને એવી રીતના સ્ટ્રક્ચરની અંદર ડિઝાઇન કરેલો છે કે જ્યારે કોઈ બી ટાઈપનો ડેટા એને આપવામાં આવે છે, ઓડિયો વિડીયો કોઈ પણ ટાઈપનો, એકદમ સ્પીડીલી અને ઝડપી ડેટાનો પાસ કરી શકે છે. ધ કોર ઇઝ એન્ક્લોઝડ વિથ લેસ થિન પ્લાસ્ટિક ઓર ગ્લાસ એન્ડ ઇટ ઇઝ known as the cladding used for large volume data transmitted. અને અહીંયા આગળથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટાને છે શું કરી શકે છે, ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે. નેક્સ્ટ, વોટ ઇઝ એન ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ઓર ફાઇબર ઓપ્ટિકલ કેબલ? ઓપ્ટિકલ ફાઇબર is the technology associated with data transmission using light plus traveling along with a longer fiber which is usually made of plastic or glass. indirectly આ જે કેબલ છે ટેકનોલોજી છે એ એવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી એને ખાસ ડિઝાઇન કરેલી છે, રીતના છે ફેટ કરેલી છે કે જેની અંદર અમુક એવા લાઇટ વે સિગ્નલ્સ છે એ આપણે પાસ કરી શકીએ છીએ, એકદમ ઝડપી એને પાસ કરી શકીએ છીએ. શા માટે કે ઇટ મેડ બાય plastic or glasses. Metal wire are performed for transmission in optical fiber communication as the signals travel with fewer damage. Optical fiber are also unaffected by electromagnetic interference. આ કેબલ થ્રુ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક જે એ ટાઈપના ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિકલ જે ઇન્ટરફરન્સ છે એને પણ આપણે જે શું કરી શકીએ છીએ, અનઅફેક્ટેડ કરાવી શકીએ છીએ. The fiber optic cable uses the application of total internal reflection of lights. The fibers are designed such that they facilitate the propagation of light along the optical fiber depending on the requirement of power and distance of transmission. Indirectly a particular fiber optic cable na concept through
લોંગ ડિસ્ટન્સ સુધી આપણે છે એન્ડ હ્યુજ એમાઉન્ટ ઓફ ડેટા છે ઇઝીલી છે પાસ કરી શકીએ છીએ. સિગ્નલ મોડ ફાઇબર ઇઝ યુઝડ ફોર લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સમિશન વાઇલ મલ્ટી મોડ ફાઇબર ઇઝ યુઝડ ફોર શોર્ટર ડિસ્ટન્સ. ત્યાં આગળથી આ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ છે એ લોંગ ડિસ્ટન્સ માટે એઝ વેલ એઝ શોર્ટ ડિસ્ટન્સ માટે એને સ્પેશિયલી ખાસ યુઝ કરી છે. સિગ્નલ મોડ ફાઇબર ઇઝ યુઝડ ફોર લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રાન્સમિશન વાઇલ મલ્ટી મોડ ફાઇબર ઇઝ યુઝ ફોર શોર્ટર ડિસ્ટન્સ. સો અગેન આ પર્ટિક્યુલર જે કેબલ્સ છે, કેબલ્સની અંદર અમુક એવું સ્ટ્રક્ચરને છે ડિઝાઇન કરેલું છે, એ રીતના ફિટ કરેલું છે કે આપણે ડેટા નોર્મલી છે કેવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પર્પઝથી છે ટ્રાન્સમિટ કરવાનો છે. લોંગ ડિસ્ટન્સ માટે ટ્રાન્સમિટ કરવો છે અથવા તો શોર્ટર ડિસ્ટન્સ માટે ટ્રાન્સમિટ કરવો છે. તો એવી રીતના આપણે અહીંયા આગળથી એને સેટ કરી શકીએ છીએ. ધ આઉટર ક્લેડિંગ ઓફ ધ ફાઇબર્સ નીડ્સ બેટર પ્રોટેક્શન ધેન મેટલ વાયર્સ. અગેન ત્યાં આગળથી જે ઓલ ઓવર એને એક પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે એ ફાઇનલી એક છે મેટલ વાયરથી એને છે પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે. તો અહીંયા આગળ આપણે અગેન એક ડાયાગ્રામિકલી ઇન્ફોર્મેશન છે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી પહેલાં અહીંયા આગળથી આ જે એક યલો કલરમાં આપણે વેવ્સ જોઈએ છીએ એ લાઇટ રે અથવા તો લાઇટ વેવ્સ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. એને એક કવર આપવામાં આવેલું છે, પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે. કોના થ્રુ એને પ્રોટેક્શન કરવામાં આવેલું છે તો કે કોર ગ્લેડિંગ કોર તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. અગેઇન એને પણ છે એક કવરેજ આપવામાં પ્રોટેક્શન આપવામાં આવેલું છે. એ કોના દ્વારા આપવામાં આવેલું છે તો એને ક્લેડિંગ તરીકે છે એ ઓળખવામાં આવે છે. એ જ રીતના ક્લેડિંગને પણ છે કોઈ પ્લાસ્ટિક કોટિંગથી અથવા તો પ્રોટેક્શન છે એને આપવામાં આવેલું છે. તો આવી રીતના આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા આગળથી અગેન એક જે આપણું ખરેખર સિગ્નલ્સ જે ડેટા પાસ થાય છે એના ઉપર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અલગ અલગ 3 ટાઈપના કોન્સેપ્ટ છે એ એપ્લાય કરવામાં આવેલા છે. અહીંયા આગળથી સૌથી જે ફર્સ્ટ છે એ આપણે એને છે એ ક્લેડિંગ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. અગેઇન ક્લેડિંગ ઇઝ ફર્ધર પ્રોટેક્ટેડ બાય ધ પ્લાસ્ટિક coating known as a jackets. Plastic coating, it is also known as a jackets. Fiber optic network work as a very high speed. Indirectly a particular જે concept જે છે એ huge amount of data and very fast easily communication purpose માટે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. It is not affected by electromagnetic waves. indirectly a particular જે કોન્સેપ્ટ અથવા તો કેબલ છે એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક થ્રુ છે એ અફેક્ટેડ થતું નથી. ધ એપ્લિકેશન એન્ડ યુઝ ઓફ ઓપ્ટિકલ ફાઇબર કેબલ કેન સી બિલો. અહીંયા આગળ અલગ ટાઈપની એની અમુક એપ્લિકેશનો, અમુક એના એવા એરિયાઝ આપ્યા છે કે એવા અલગ અલગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે એને આ પર્ટિક્યુલર કેબલનો છે યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો ક્યાં અલગ અલગ એવા કોન્સેપ્ટની અંદર આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો મેડિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના જે અમુક છે ત્યાં આગળ આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. કોમ્યુનિકેશનના અમુક એવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પર્પઝ માટે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. ડિફેન્સ અમુક એવા પર્ટિક્યુલર આપણો જે સિક્યોર ડેટા છે એ ડેટાને જ્યારે ખાસ વન પ્લેસ ટુ અનેધર પ્લેસ આપણે કોમ્યુનિકેશન કરાવવાનું છે ત્યારે સ્પેશિયલી આ કેબલનો છે ખાસ યુઝ કરવામાં આવે છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલના અમુક એવા કોમ્યુનિકેશન પર્પઝ માટે, બ્રોડકાસ્ટિંગ પર્પઝ માટે, લાઇટિંગ એન્ડ ડેકોરેશન માટે, એઝ વેલ એઝ મિકેનિકલ ઇન્સ્પેક્શન માટે પણ આપણે આનો છે ખાસ યુઝ કરી શકીએ છીએ. અમુક એવા ઇન્સ્પેક્શન જે છે ખાસ યાંત્રિક નિરીક્ષણ તરીકે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. એવા પણ અમુક અલગ અલગ પર્પઝના જ્યારે ખાસ કોમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે, અમુક એ ટાઈપના ડેટાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ છે ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે, તો આ પર્ટિક્યુલર સ્પેશિયલી જે ફાઇબર ઓપ્ટિક ટાઈપનું જે કેબલ છે એ કેબલનો યુઝ કરવામાં આવે છે. કારણ કે આ બધા અમુક એવા કોન્સેપ્ટ છે કે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સિક્યોર એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે. તો એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટાને નોર્મલી છે જ્યારે યુઝ કરવામાં આવે છે એ અલગ અલગ ટાઈપની એપ્લિકેશનના પર્પઝ માટે આપણે આ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલનો છે એ સ્પેશિયલી યુઝ કરી શકીએ છીએ. હિયર વી આર ગિવન સમ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ પર્ટિક્યુલર ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલ્સ. First is advantages of fiber optic cables: increase capacity and bandwidth. Very most important and simple statements. With the help of fiber optic cable we can easily communicate our data very high, huge amount of data and very quickly. So increase capacity and bandwidth, lightweight, very speedy,
એકદમ ક્વિકલી ડેટા આપણે ત્યાં આગળથી જે શું કરી શકીએ છીએ, પાસ કરી શકીએ છીએ. લેસ સિગ્નલ અટેન્શન્સ. જનરલી અહીંયા આગળ જ્યારે વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ ડેટાનું કોમ્યુનિકેશન થાય છે ત્યારે બહુ રેર કેસની અંદર અમુક એવા જે સિગ્નલો છે એ સામે ડેસ્ટિનેશન સુધી ન પહોંચે એવા કેસીસ બની શકે છે. ઇમ્યુનિટી ટુ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફરન્સ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અમુક એવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ટરફરન્સ છે એને પણ આપણે બહુ ઇઝીલી છે એ હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. રેસિસ્ટન્સ ટુ કોરોસિવ મટીરિયલ્સ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી અગેન અમુક એને રિલેટેડ એવા કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્પેશિયલી કોન્સેપ્ટ છે એ કોન્સેપ્ટને આપણે બહુ ઇઝીલી સારી રીતના છે ત્યાં આગળથી સિક્યોર પર્પઝથી છે એને હેન્ડલ કરી શકીએ છીએ. સમ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ. ડિફિકલ્ટ ટુ ઇન્સ્ટોલ એન્ડ મેન્ટેન ઓલ ઓવર. જો અહીં આગળ ખાસ ફોકસ કરવામાં આવે, કન્સિડર કરવામાં આવે તો ટ્વિસ્ટેડ પેડ ઓર કોએક્સિયલ કેબલની કમ્પેરિઝનમાં આ ફાઇબર ઓપ્ટિક કેબલને જોવા જઈએ તો એનું ઇન્સ્ટોલેશન અને મેન્ટેનન્સ છે કેવું છે, થોડું ડિફિકલ્ટીઝ છે, હાઈ કોસ્ટ. અગેઇન કમ્પેર કરવામાં આવે ટ્વિસ્ટેડ પેર એન્ડ કોએક્સિયલ કેબલ તો બંને કેબલની કમ્પેરિઝનમાં આ કેબલ છે કેવું છે, વેરી એક્સપેન્સિવ કેબલ છે, ફ્રેઝિલ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી ત્યાં આગળથી જેને આપણે ઓલ ઓવર જોવા જઈએ એનો યુઝ કરવામાં આવે છે તો ખરેખર થોડું ડિફિકલ્ટીઝ સાથે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. યુનિડાયરેક્શનલ. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી પર્ટિક્યુલર જે કોન્સેપ્ટ જે છે એ યુનિડાયરેક્શનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ. મીન્સ વન ડાયરેક્શનલ કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ. જો આપણે એને એ રીતના ટુ ડાયરેક્શનલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી યુઝ કરવું હોય તો આપણે અગેન એને માટે છે બીજો કંડક્ટરનો છે યુઝ કરવો પડે છે. ઇફ વી નીડ અનધર ફાઇબર, ઇફ વી નીડ unidirectional, for example we need another fibers, if we need bidirectional communication. જ્યારે આપણે આવું બાયડાયરેક્શનલ કોમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો અગેન તેના માટે એક અધર કંડક્ટરની છે ખાસ રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. તો અગેન ત્યાં આગળથી આપણે એને એવી રીતના એસ્ટાબ્લિશ કરવું પડે છે અને ક્રિએટ કરાવવું પડે છે. તો અગેન એક આપણા માટે છે એક્સપેન્સિવ તરીકે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો આવી રીતના અહીંયા આગળ આ અલગ અલગ ટાઈપના જે કોન્સેપ્ટ હતા એ કોન્સેપ્ટને આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધીસ પર્ટિક્યુલર લેક્ચર વી કવર in guided media specially two types of cable, coaxial cable as well as optical fiber cables ને અહીંયા આગળ આપણે છે ડિસ્કસ કર્યું, ચેક કરાવડાયું. તો અહીંયા આગળ આ પર્ટિક્યુલર બે લેક્ચરની અંદર આપણે ગાઈડેડ મીડિયા ખરેખર શું છે, ગાઈડેડ મીડિયા અને અલગ અલગ કયા કયા ટાઈપ છે, એ અલગ અલગ ટાઈપના જે કેબલ્સ છે એ પર્ટિક્યુલર કેબલનો ક્યાં અને કેવી રીતના આપણે યુઝ કરી શકીએ એના માટેનું સ્પેશિયલી છે એ ત્યાં ડિસ્કશન છે કરવામાં આવેલું છે. I hope students you can understand very well. If you have any kinds of query, please contact me and solve your problems. Thank you for watching this video.